सारे नूं जय मसीह दी। खुदा दी हजूरी दे विच आप सब दा बहुत बहुत स्वागत है। अज असीं खुदा दे पाक जिंदा वचन दे विचों सिखना है कि सानू किस तरह परमेश्वर दे कोलों बरकत मिलती है। बरकत लैण दे बहुत सारे तरीके ने। सब तो बेस्ट तरीका जिहड़ा बरकत लैण दा है वो है साडे शब्द। हालेलुया। की है बरकत लैण दा सब तो बेस्ट तरीका? साडे शब्द जिहड़े असीं हर रोज बोलदे हां। अगर तुसी यूट्यूब खोलते जे तो अजकल यूट्यूब के उत्ते बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर उन्होंने कहते हैं जिहड़े तुहानूं मोटिवेट करते हैं कि तुसी अपनी जिंदगी नूं किस तरह आसान कर सकते जे। और बहुत सारे लोग उन्होंने शब्दों को अपना के अपनी जिंदगी आसान बना लेंदे ने। असी एक ऐसे परमेश्वर की इबादत करते हैं जो जिंदा है। हालेलुया। जो जिंदा खुदा आ उहदी असी उपासना करते हैं। और बाइबल दे विच लिखिया कि जिउंदी आस आ साडे कोल, क्योंकि जिंदा परमेश्वर आ साडे कोल। और परमेश्वर दे राहां ते चलदियां कदी भी अपने मूँह तो वो शब्द आपने नहीं बोलने जिहड़े शब्द जिहड़े आ तुहाडा फ्यूचर जिहड़े आ बर्बाद कर सकते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब निकालिए सारे जने, उसका 12 अध्याय। बाइबल की पहली किताब है उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय। उसकी पहली ऐत तो लिखिया है, तद यहोवा ने अब्राहम नूं आख्या, अपने देश तो और अपने साकां तो और अपने पिता के घर तो उस देश नूं जो मैं तैनूं विखावांगा निकल तुर। आपदे कोल बाइबल है तो निकल तुर दे उत्ते अंडरलाइन कर लो। जदों असी खुदा दे वादियां नूं प्राप्त करना अपनी जिंदगी दे विच, तो सब तो पहला तो आपने ऐसे लोगों के विचों बाहर निकलना वा जिहड़े लोग तुहाडे माइंड नूं हमेशा नैगेटिव करते रहिंदे ने। हुण परमेश्वर ने इत्थे अब्राहम नूं कहा सी कि तू अपने देश तो अपने साकां तो और अपने पिता के घर तो उस देश नूं जो मैं तैनूं विखावांगा निकल तुर। और परमेश्वर नूं कहंदा मैं तैनूं एक वड्डी कौम बनावांगा, मैं तैनूं आशीष देवांगा, मैं तेरा नाम वड्डा करांगा और तू बरकत दा कारण हो। बरकत दा कारण हो। हालेलुया। परमेश्वर ने इत्थे इहदे नाल वादे कीते। परमेश्वर कहंदा मैं तैनूं एक वड्डी कौम बनावांगा, पहली गल ए। दूजी गल परमेश्वर कहंदा मैं तैनूं आशीष देवांगा। तीजी गल परमेश्वर कहंदा मैं तेरा नाम वड्डा करांगा। बोलो हालेलुया। मडियाले वालियां दे लई मुड़ के गेट नहीं खोलना, नहीं ते गेट खोलण वालियां नूं बाहर कढ देना मैं। तीन गल्लां खुदा ने इत्थे नूं कहीआं और चौथी गल परमेश्वर ने इहनूं करन दे लई कही। बोलो हालेलुया। कुछ देखो जदों असी डॉक्टर दे कोल जाने आ, डॉक्टर सानू दवाई दिंदे आ, वो कुछ सानू करन दे लई भी कहिंदे कि सारा कुछ डॉक्टर ही करी जांदा। बोलो कल मेरा एक दोस्त आया मैनूं मिलण दे लई, साडे पास्टर ने जफरवाल तो गुजरे दिन उन्हां दा एक्सीडेंट हो गया सी और बहुत ज़्यादा ही एक्सीडेंट हो गया सी, खतरनाक। तो उन्हां दीयां लत्तां लुत्तां टुट गईयां सी। तो आप मिलने भी गए सी उन्होंने। कल जो आए तो वो अपन लत्तां ते तुर के आ रहे सी, तो मैनूं वेख के बड़ी खुशी हुई। कोई वाकर नहीं सी उन्होंने कोल, क्योंकि मैं जो उन्होंने पता लैन गया सी, ऑपरेशन वगैरह हो चुका सी तो वाकर नाल तुरदे सी। तो जदों उन्होंने मैं देखा, चलो मैनूं बड़ी खुशी हुई। उन्होंने लिया के अंदर बिठा लिया, चलो आप फिर
ठंडा ठंडा प्याले उन्होंने गलबात करन डै पे। तो मैं उन्होंने कहा, मैं मैनूं बड़ी खुशी हुई भी चलो तुसी फिर तो अपने पैरों के उत्ते खड़े जे, अच्छे तरीके नाल चल रहे जे। हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। तो मैं क्या भी जो मैं गया सी उदों तो तुसी वाकर ना तुरदे सी, कदों छुट्टा वाकर? कहंदा पास्टर जी जो तुसीं मेरे कोल हो के उस तो कुछ समय बाद मैं डॉक्टर दे कोल गया, डॉक्टर मैनूं कहंदा भी हुण तूं वाकर छड्ड दे, हुण तूं छड़ी ना तुरिया कर। तो कहंदे भी फिर मैं छड़ी नाल तुरना शुरू कर दिता। ਜਦੋਂ मैं छड़ी ना तुरदा सी ते फिर कहंदे भी डॉक्टर ने मैनूं कहा भी हुण तूं छड़ी भी छड्ड दे, हुण तूं उदां तुरिया कर। हुण मान लो वो रब दा सेवक आ, भी जे वाकर ना तुरदा सी ते डॉक्टर ने उन्होंने कहा भी वाकर छड्ड के छड़ी ना तुर, ते वो कहंदा ना ना मैं मुड़ के वाकर नालों भी तुरनों जावां। जो काम सानू डॉक्टर करन दे लई कहंदा वो सानू करना पैंदा। मामूली जी गल सानू खांसी लग जाए, अजकल इन्फैक्शन बड़ी हुंदी लोकां दे, कोई भी टेस्ट करवाउण चल जाओ जी इन्फैक्शन वध गई, जी इन्फैक्शन वध गई। फिर डॉक्टर कहंदे तलियां चीज़ां नहीं खाणियां, आ नहीं खाना, जे नहीं खाना, तो परहेज करना पैंदा सानू। परमेश्वर भी इसे तरह साडे नाल गलबात करदा है। परमेश्वर ने तीन चीज़ां इनू दसियां कि मैं तेरे नाल करांगा, पर एक चीज़ परमेश्वर ने इनू कहा तैनू करनी पैनी। देखो एक गल, पहली गल खुदा ने इनू कहा मैं तैनू एक वड्डी कौम बनावांगा, ये खुदा दे वल्लों होएगा। दूजी गल परमेश्वर इनू कहंदा मैं तैनू आशीष देवांगा, ये भी खुदा दे वल्लों होना सी। तीजी गल परमेश्वर इनू कहंदा मैं तेरा नां वड्डा करांगा। हालेलुया। कई कह दिंदे ना मित्रां दा नां चलदा, नां क्यों चलदा? ना नां वड्डा हो जांदा, नां जान पहचान बड़ा हो जांदा। और परमेश्वर कहंदा और तू बरकत दा कारण हो। कादा कारण हो? परमेश्वर कहंदा बरकत दा कारण हो। इहदा पासवर्ड खोल के दो। कादा कारण हो? बोलो उच्ची बोलो सारे, कादा कारण हो? अपनी जिंदगी ते गौर करना कि मैं किसी वास्ते बरकत दा कारण बनदा। जिद्दां कई कह दिंदे ना जी औखे वेले कोई नहीं लागे लगदा। सब तो पहला अपने अंदर झाती मारो कि जदों किसी दे उत्ते औखा टाइम सी मैं उहदे लागे लगा, मैं कदी किसी दी हेल्प कीती है? संसार इसे तरह ही चलदा वा, जैसा तुसी किसी नाल करोगे वो तुहानू दुगना होके वापस आएगा। जे तुसी बुरा करोगे तो बुरा होके तुहाडे कोल वापस आएगा, ते जे तुसी चंगा करोगे तो चंगा भी तुहाडे कोल दुगना होके वापस आएगा। हाथ उठा के बोलो हालेलुया, और जोर से हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम अज बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का कारण है। अब्राहम अज पता कितनियां कौमां उन्होंने अपना बाप मानदियां ने। सब तो पहला यसु मसीह नूं मनण वाले लोग, सारी क्रिश्चियनिटी यसु मसीह नूं मनण वाले लोग, मतलब यसु मसीह नूं सारियां कौमां मानदियां वा। हिंदू भी मानते हैं, सिख भी, मुसलमान भी, ईसाई भी, बुद्ध भी, होर जिन्नियां कौमां हैगियां सारे मानते यसु मसीह नूं। एक पासे ते भी जिन्ने भी यसु मसीह नूं मानते आ वो सारे अब्राहम नूं अपना ईमानदारां दा बाप मानते हैं। दूजे पासे यहूदी लोग, तीसरा मुसलमान लोग। और एक किद्दां होया? परमेश्वर ने इनू देखो क्या मैं तेनू एक वड्डी कौम बनावांगा। वड्डी कौम किद्दां बनिया जांदा है? जदों साडी शादी हुंदी है, साडी शादी तो बाद साडे घर बच्चे पैदा हुंदे ने। हुण ते चलो समा ही इदां दा आ गया, लोग एक जां दो न्याणा करदे आ। आपां पिछे नूं चल जाइए तो 11-11, 12-12, 15-15 भैण भरा हुंदे सी। और फिर उन्हां तो गाड़ी हुण मान लो 10 बच्चियां दे 10 बच्चे आ, गाड़ी उन्हां दे 10-10 न्याणे हो गए, गां उन्हां दे 10-10 हो गए। इदां फिर कौम जिहड़ी आ वधदी जांदी। देखो परमेश्वर ने दो इंसान बनाए सी, आदम अते हवा। और परमेश्वर ने उन्होंने पता की बरकत दी? परमेश्वर ने उन्होंने कहा वधो ते फलो ते धरती नूं। अजकल कई की करते हैं, विआह कर लेंदे आ ते कहंदे भी हुण आपां ना 5 साल अजे न्याणा नहीं करना, विआह नहीं करना फिर 5 साल अजे। शादी हुई है, शादी तो बाद सब तो पहला काम है आपदे घर बच्चे पैदा होण। हालेलुया। हुण अब्राहम नूं खुदा ने कहा मैं तैनूं वड्डी कौम बनावांगा। अब्राहम की कहानी च असीं जाणदे हां, अब्राहम परमेश्वर दे नाल चलदा 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 की हो गया? अब्राहम बुढ़ा हो गया।
ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸਾਰਾ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢੜੀ ਬਣ ਗਏ ਦੋਵੇਂ। ਅਬਰਾਹਮ 99 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗਾਹ ਨੂੰ ਕਰਦੀ, ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਬੈਠ ਜਾ ਸਰ, ਬੈਠ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ KFC, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ? ਔਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਹਦੇ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਮਸੀਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਢੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, 2 ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, 4 ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਾਲ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੁੱਢੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੇ 4 ਐਤ। ਸੋ ਅਬਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਅਬਰਾਮ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਪਿਆ ਫਿਰਾਂ। एक गल मेरी ध्यान नाल सुनो, अगर आप यस्सू दे उत्ते विश्वास करते जे, उन्हें जो करने के लिए कहा ना, अखा मीट के कर दो। बोलो हालेलुया। ते जदों ओह तुहानूं बरकत देऊगा ना, वो भी अखा मीट मीट के देऊगा। बोलो हालेलुया। आपने फिक्र नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, नहीं पता नहीं किद्दां होएगा, किस तरह होएगा, बेस्ट होएगा आपके लिए। हालेलुया। 75 साल का। किन्ने साल का अब्राहम? जदों खुदा ने इहदे नाल गल कीती। 17 अध्याय, थोड़ा जिहा गां नूं कर फोटो, थोड़ी जी। उत्पत्ति 17 अध्याय उहदी पहली ऐत च लिखिया, जद अब्राहम 99 वरियां दा होया। किन्ने सालां दा हो गया इत्थे? हाँ, 99 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢੀਏ ਤੇ 75 ਬਣਦਾ 24। ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ।
तद यहोवा ने अब्राहम नूं दर्शन दिता ते उसनूं आख्या, बस ठीक है बैठ जा, उन्होंने आख्या, मैं सर्व शक्तिमान परमेश्वर हाँ, तू मेरे सन्मुख चल और संपूर्ण हो। आ बड़ी खतरनाक गल जी यार, 24 साल हो गए सानू चर्च जाते हैं, तक अं संपूर्ण नहीं है। अब्राहम नूं खुदा कह रहा वा, पहला 75 साल की आवाज मारी, 99 साल का हो गया तो परमेश्वर नूं कहंदा, सुन ध्यान अब्राहम, मैं सर्व शक्तिमान परमेश्वर हाँ, मेरे सन्मुख की हो। हालेलुया। कहंदा मेरे सन्मुख चल ते की हो, संपूर्ण हो। हथ उठा के बोलो हालेलुया। संपूर्ण हो। कई 2 साल चल के कहणगे, पास्टर जी वेखो सारे गल्लां च ते आपां वफादार हां, हुण की गल साडा काम क्यों नहीं बनन दिया? दो एच परमेश्वर कहंदा, मैं अपना नेम अपने ते तेरे विच बन्नांगा अते मैं तेनू हदों बाला वधावांगा। हालेलुया। दोबारा खुदा तां गल कर रहा, अब्राहम किते सोच ना लवे मैं बुढ़ड़ा हो गया, और रब ने तेरे तक दिता ही कख नहीं। धन दौलत सब कुछ बहुत है, पर बच्चा एक नहीं है। 3 एच लिखिया, अब्राहम अपने मुंह दे भार डिग्या और परमेश्वर ने उसदे नाल ये गल कीती, वेख मेरा नेम तेरे नाल है, तू बहुतियां कौमां दा पिता होवेगा, उपरंत तेरा नाम फिर अब्राम नहीं सद्या जावेगा, पर तेरा नाम अब्राहम होवेगा। हालेलुया। अब्राहम दा पहला नाम सी अब्राम, हुण खुदा ने की कर दिता, अब्राहम, जिहदा मतलब है कौमां दा बाप। वेख लो 99 साल का बंदा हो गया, न्याणा एक नहीं जम्मिया, तो रब नूं कहंदा, रब ने नाम की देता, कौमां दा बाप, कौमां दा पिता। आपां क्यों डरदे हैं? आपां जिस परमेश्वर दे कोल आए हैं, जिस परमेश्वर ते असीं विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर मुर्दियां च जिंदगी पाउण दी ताकत रखदा है, पर सानू अपने विश्वास नूं मेनटेन करके रखना पैना। परमेश्वर इहनूं कहंदा, क्योंकि मैं तेनू बहुतियां कौमां दा पिता ठहरा दिता है, अते मैं तेनू हदों बाला फलवंत बनावांगा, और मैं तेथों कौमां बनावांगा और तेथों राजे निकलणगे। बोलो हालेलुया। वेखो कैसियां कैसियां गल्लां परमेश्वर दे नाल बोल रहा है। परमेश्वर कहंदा तेरे वधन दी कोई हद नहीं होएगी, हदों बाला वधावांगा तेनू मैं। मसीह लाइफ कोई लिमिट नहीं हैगी यदि, आप जिन्ना चाहो वध सकते जे। और परमेश्वर कहंदा तेनू हदों बाला फलवंत करांगा, तेथों एक कौम नहीं, खुदा कहंदा कौमां बनावांगा, तेथों बहुत सारियां कौमां। परमेश्वर इहनूं कहंदा तेथों राजे निकलणगे, ऐसियां कौमां होणगियां तेरी कौम दे विचों राजे निकलणगे, और इहदे नस्लनामे दे विचों ही फिर राजा दाऊद आया। हालेलुया। साउल भी इहदे राजे चों सी, इहदे घराणे चों सी, इहदे नस्लनामे चों सी। सुलेमान बादशाह, जिन्ने राजे महाराज होए अगे जाके, सब इहदी तुखम चों सी। साडे देश विच मुसलमान राजियां ने किन्ना चिर राज कीता, मुसलमान कौम अब्राहम दे विचों निकली। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आप नूं मुबारक करदा है, आप नूं फलवंत करदा है, आप नूं ब्लैस करदा है। हालेलुया। हालेलुया। जोर दी बोलो हालेलुया। हालेलुया दा मतलब की आ? हाँ, तो परमेश्वर की वडियाई जिन्नी की जाए उन्नी थोड़ी है। फिर जोर से बोलो। हाँ, आपने दिल छोटा नहीं करना, आपने हिम्मत नहीं हारनी। सुनो ब्रदर सोनी आयो जरा, शाबाश। परमेश्वर ने अब्राहम का नाम चेंज करके अब्राहम कर दिता। इत्थे आ जाओ जी, 15 ऐतवाल देखो, इत्थे आ जाओ मेरे लागे।
15 ਐਤਵਾਰ देखो इत्थे लिखिया, फिर परमेश्वर ने अब्राहम नूं आख्या, सारी जो तेरी पत्नी है तू ओहदा नां सारी ना आखी, सगों ओहदा नां सारा होवेगा। मैं उसनूं आशीष देंगा अते मैं तैनूं उस तों एक पुत्र भी देंगा। मैं उसनूं आशीष देंगा, वो कौमां दी माता होएगी अते उम्मतां दे राजे उस तों होणगे। तां अब्राहम अपने मूँह पर डिग पिया और हस्या ते अपने मन च आख्या, भला 100 वरियां दे बंदे तो पुत्र होऊ ते सारा जो 90 वरियां दी पुत्र जणेगी। अब्राहम ये विश्वास खो चुका सी कि मेरे औलाद नहीं हो सकती हुण, पर मनन फिर भी परमेश्वर नूं रिहा सी। हालेलुया, जोर से हालेलुया। सोनी अपनी भैन दे करके साडे कोल आउणा शुरू होया। इहदी मम्मी ने ते इहदी भैन ने मैनूं दस्सिया इहदे बारे भी, फौजी हरदीप ने भी दस्सिया। मैं इहदे नाल गल कीती, ठीक है, साडे अंकल आए मल्लियां तो, इन्हां दा बेटा भी इदां दीयां गल्लां करदा। इहदे नाल मैं सोनी नाल गल कीती, मैनूं कहिंदा भी मैं नहीं ठीक होना। मैं कहा तैनूं कौन आंदा? कहिंदा मैनूं पता मैं ठीक ही नहीं होना। क्यों सोनी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਵ ਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਕਿੰਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਸੌਰੀ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅੰਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੜਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। बोलो हालेलुया। किहदे द्वारा? उच्ची बोलो फिर से, किहदे द्वारा? सोनी हुण कोई अंग शैतान नहीं। बोलो हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ? ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ। अब्राहम ने मुंह पर टेक के परमेश्वर की टेकिया? मथा टेकिया। परमेश्वर ते लिखिया हस्या। कहंदा परमेश्वर 100 साल का बंदा ते 90 सालों की मेरी घर वाली आ, साडे न्याणा हो सकता? इन्हां दे एक गोली दे मुंडा होया सी, उहदा नाम सी इस्माइल। 18 च लिखा अब्राहम ने परमेश्वर नूं आख्या इस्माइल ही तेरे हजूर जूंदा रहे। पर परमेश्वर ने आख्या सारा तेरी पत्नी जरूर तेरे लिए पुत्र जणेगी, तू ओदा ना इजहाक रखी। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। की रखी ओदा ना? मैं प्रार्थना कर रहा सी, गल फिर सोनी दी आ गई। मैं दुआ कर रहा सी, दुआ करदे मैनू खुदा ने इहदे बारे कुछ दस्सिया। मैनू फोन लाया, दा फोन नहीं सी लग रहा। मैं दी वाइफ नू फोन लाया खुशी नू, तो मैनू दस्सिया, मैं कहा कि खुदा ने मैनू दस्सिया वा। उदों इन्हां दा इक्को बेटा सी। मैनू परमेश्वर ने दस्सिया वा तुहानू खुदा ने एक बेटा होर देना। ये गाड़ी हसन डै भी कहंदी ओ सोनी नाल तुसीं गल करो, ते कहंदा नहीं इक्को ही ठीक आ, होर नहीं करना आपां। मैं क्या परमेश्वर ने कह दिता, परमेश्वर ने एक बच्चा होर देना है। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। तो खुदा ने दूसरा बेटा दिता इन्हां नूं। अज 2 बेटे ने इन्हां दे। जोर दी ताली वजाओ प्रभु दे वास्ते। तो वेख लो जेड़ा बच्चा खुदा ने बोल के दिता ही ना, वो अजे निगाह जाई एडा गया चट्ठू की जिड्डा है। तो वो गीत बड़े बोलता है। वो कई बार असीं इत्थे गीत बोलन दे होवांगे तो थल्ले बैठा कहंदा ये गलत बोलन दे गीत, इदां वा गीत। जोर से ताली बजाओ ब्रदर सोनी दे वास्ते सारे। बैठो खुदा बरकत बैठो। हुण आपां असीं अपनी असली गल ते आ जांदे। परमेश्वर कहंदा अब्राहम नूं
मैं तेरी औरत जिहड़ी सारा वा ना ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਇਜਹਾਕ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਲੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਈ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁੱਡੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਝੁੱਡੂ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਈ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁੱਧੂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਆ ਸਵਾਮੀ ਅਬਰਾਹਮ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇਜਹਾਕ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਇਜਹਾਕ ਜੰਮਿਆ ਇਜਹਾਕ ਤੋਂ ਯਕੂਬ ਜੰਮਿਆ ਯਕੂਬ ਤੋਂ 12 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਯਹੂਦਾ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਬਣੀ ਔਰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਨਸਲਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਕਿਤੇ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਢੀਠ ਇਹਨੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਚਰਚ ਜਾਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥੋ ਟੇਕਣੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਵਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਿਸੂ ਸੱਚ ਜੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਕੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇਗਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਕੀ ਆ ਗਲਤ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਰੋਬਰਟ ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀਪਕ ਜੌਨਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਵੇਖਣ ਡੈ ਪੈਣ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਕਿਦਾਂ ਟੇਕਿਆ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡੇਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡੇਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡੇਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ ਜੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਵੀ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਬਹੁ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਚਰਚ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਜੇ ਫੇਰ ਗਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖੁਰਕ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓਗੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਾਂਡੇ ਆਏ ਖੁਰਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਐਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆਨੇ ਆ ਜੀ, ਜੈ ਐਮਸੀ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ? ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਣੋ, ਕਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਐਮਸੀ ਦੀ, ਜੈ ਐਮਸੀ ਦੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਣ ਦਿਆ? ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣ ਦਿਆ? ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਬ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ। ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਣਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਗੌਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗੀਤ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਬਈ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਉਧਰ ਕਿੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਬਾਬਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਕਦੀ ਪੈਲੀ ਚ ਐਨੂੰ ਕਰ ਲਈਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਐਨੂੰ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਹਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ? ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਰਾਜਾ, ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਸੰਘਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲ ਮੂਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀਲੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹਬਸ਼ੀਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬੰਤਾ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡੈਡੀ ਹੱਸਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ
ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੌਣ ਵਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੋਸ਼ ਚਾਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੁਲਾਮ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਸਮਝਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਣਕ ਵੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੋਰਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਮੋਟਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪਤਲਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਲੰਬਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਗਿੱਠਾ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੜੀਆਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਪੋਟੜੀ ਖੁੱਲਦੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਰੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ, ਤੇਲ ਪਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਡੈਡ ਹੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਕੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ? ਫਿਰ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਛੇ ਵੀ ਪਾਟੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੈਣ ਲਈ। ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪਾਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਅਬਰਾਹਮ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜਾ ਕੇ ਆਏ? 15, ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ 15 ਸਾਲ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚ ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ? 15 ਦਿਨ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਅਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 60-70 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਹੈ ਅਜੀਜੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ, ਹਾਂਜੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 24-25 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਿ ਜਾਂ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘੋੜੀ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਾਈਪਰ ਲਾ ਕੇ ਘੋੜੀ ਚਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ? ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੋਚਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਵੱਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੱਕਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈ। ਬੈੱਡ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 4-5 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੱਕਾ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸੋਨੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਿਆ। ਜਿੱਦਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੇਤਰ ਫੜਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੱਥਾ ਰਗੜਾਉਣ ਦਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੱਚੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਲਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਵੇਖ ਲੋ ਦਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਕੂ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ASI ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਗਾੜੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਮੰਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰੋ ਗੱਲ ਗਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਚਿਆ, ਪਰਖਿਆ। ਅਬ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾ, ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜੇ, ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਜੈ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੱਪਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਵਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਈ ਬੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ YouTube ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਵਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? 10 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ ਤੇ ਬਰਕਤ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੇ।
ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੁੰਡਾ ਛੁੱਟ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਹੋਰ ਫਸ ਜੇ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਜੀ ਐਤਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ MP ਵੀ ਆ ਕੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਹਦੇ ਆਮ ਹੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾਈਆਂ, 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਮਤ ਸਮਝੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੋਂ ਹਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾ ਲੀਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਹੈ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਕੁਲਫੀ ਫੜ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਟਾਕੇ ਵਰਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਨਾ ਪਟਾਕਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਫੇਰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਟਾਕੇ ਵਰਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਣ ਪਟਾਕਾ। ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗੀਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਜਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੀਤ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਭੰਨ ਦੇਣਾ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਆਪ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰਿੰਗ ਟੂਨ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਬਰਕਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਜੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਨਿਆਣਾ ਰੋਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਅੱਡ ਛੱਡਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ? ਆਪ ਬੋਲੀ ਕੈਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੇ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪੀ ਠਹਿਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਜੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਧੀਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲੇ ਘੱਟ ਤੇ ਸੁਣੇ। ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਮੂਰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਕੰਨ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਟ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਦੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ, ਐਂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ, ਐਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਦੋ ਕੰਨ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਏ ਕਿ ਆਪ ਸੁਣੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਵਾਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਐਤਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਬੈਂਕ 10 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ 10 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 3:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ 10 ਵਜੇ ਖੋਲਦੇ ਆ, 2:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, 3:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਬੰਦ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੋਲਦੇ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ।
मोबाइल बंदगी दे विच भी ऑन रहिंदा, गोदी दे विच बाइबल होनी चाहिए तो गोदी च की रखिया, मोबाइल रखिया है। माड़ी जी किसी ने बैल मारी तो चल उठ के बंदगी तो बाहर। अब कैसे खुदा दे कोलों बरकत लै सकते? परमेश्वर ने अब्राहम नूं कहा, भी ऐत परमेश्वर कहंदा इस्माइल भी मैं तेरी सुनी है, वेख मैं उसनूं आशीष दिती है, मैं उसनूं फलवंत बनावांगा, हद्दों बाड़ा वधावांगा, उस तो 12 शहजादे जम्मणगे और मैं उसनूं एक वड्डी कौम बनावांगा। देखो इस्माइल बारे परमेश्वर ने अब्राहम नूं कहा कि इस्माइल तो भी एक मैं वड्डी कौम बनावांगा, ते इस्माइल तो ही इस्लाम बनिया। हालेलुया। देखो मुसलमान कौम अज किड्डी वड्डी है, ये सब खुदा दीयां बरकतां अब्राहम नूं मिलियां। और किद्दां मिलियां? बच्चा ना होने के बावजूद उम्मीद खत्म हो गई, जो धरती ते मुंह पर डिग्या हस्या परमेश्वर अगे कि नहीं? वो कहंदा परमेश्वर 100 साल का बुढ़ा हो गया, मैं तो 90 साल की। वेखो जो है सारा बुढ़ी हो सकता मूँह च दंद भी ना होणगे, है तो गोद च न्याणा खड़ाउंदी हो। इजहाक ना इसे करके दिता, माई वाल वेख वेख के लोग हसदे होने। होए साडे पिंड दे विच अशोक हुणी छोटे छोटे सी, तो साडी इदां एक चाची लगदी ते ओहदे बेटा पैदा होया, पिंड चों चाची इदां ओहदे बेटा पैदा होया ते ये सारे खिच खिच करी जाण, हसी जाण। हसणे इस करके कि मुंडे ओहदे विआहे वरे सी, कुड़ियां भी विआहियां सी, ते फिर ओहदे मुंडा हो गया ते ये खिच खिच करी जाण। डैडी इन्हां दे दिवाले हो गए, कहंदे चुप करो। उन्होंने मुंडा जम्मिया, अबॉर्शन करके मार नहीं दिता। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहंदा वा जिहड़े परमेश्वर उत्ते भरोसा रखदे वो बुढ़ापे विच भी फड़ ले होणगे। बोलो हालेलुया। कदों फड़ ले होणगे? कई कई बच्चे ना अजकल अपने प्यो नूं पता की कहंदे, वो बुढ़िया और रुपये 20 हैगे आ भी नहीं, जे वो बुढ़ा वा ते तू रुपये 20 ओहदे कोल मंगण दिया, शर्म कर। जे गल इदां बनदी आ कह वो बुढ़िया आ ले रुपये 50, जां ते फिर जो बुढ़ा हो गया तो दे। आप 20-25 सालां दे ऐ तुरदे ऐदां ऐदां तुरदे, ऐदां 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 गोडे हो गए कईयां दे, पैर भी ऐदां, ते बुढ़ा अजे चंगा भला ऐदां तुरदा। कलाम च सच ही लिखिया, जवान थक जाणगे ते मुंडे ते यहोवा नूं उडीकण वाले। हालेलुया। अब्राहम किनू उडीकदा सी? बोलो किनू उडीकदा सी? ये आस खत्म हो गई कि मेरे बच्चा नहीं हो सकता, पर परमेश्वर नूं मनना नहीं छड्डिया। हालेलुया। तू बरकत दे चाहे ना दे, तां भी तू किया मेरा। हाँ डैडी रुपया दवे तो उदों डैडी हुंदा वा। हाँ जी यार जवाब दिया करो। आ डैडी बैठे बोलो, जे डैडी रुपया दे दे तो उदन डैडी, ते जिदन ना देवे हैं बोलो बोलो उदन भी डैडी हुंदा। जिदन 100 रुपया दे दे उदन वड्डा डैडी, उदन भी ओही डैडी है। जिदन 1000 दवे उदन भी ओही है, जिदन ना दवे उदन भी ओही डैडी है। सारी धरती का एक ही परमेश्वर, वह नाम है यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। वो पाप माफ करदा, पता क्यों करदा? उन्हें कीमत चुकाई है। गल्लां बातां च नहीं पाप माफ करदा, गल्लां बातां तो मैनूं भी बड़ियां आउंदियां। आ वेखो मैं तुहानूं कलाम सुणाउण दियां। यीशु मसीह ने सलीब दे उत्ते चढ़ के हत्थां पैरां च किल ठकवा के सिर ते कंडियां दा ताज पवाया, वक्खी च नेजा खादा, सलीब दे उत्ते मर गया और मरिया ही नहीं रहा। ते जे दिन और कई कहते ओ यीशु मसीह मानते जे, ओहदे ते चेले नूं छड्ड के भज गए। ओ यीशु मसीह नूं जिहड़ा सलीब ते चढ़ के मर गया, वो जिहड़ा अपने आप नूं कहंदे बचा ही नहीं सकिया। बस इन्नी की कहानी पता नहीं। जदों जी उठिया भला म्यांग निकल गए सारियां दे। बोलो हालेलुया। जिहड़े पैरे ते खड़े सी ना सिपाही, उत्थे लिखिया ना पत्थर दे उत्ते संगल ला के मोहर ला, सील लाती सी पूरी, क्योंकि धार्मिक आगू कह गए ही इन्हें जींदे जी कहा मैं जिंदा हो जाना, कि चेले लाश ना चरा के लै जान ते रौला पा देन, जी उठिया पहरा लाओ इत्थे। पर लिखिया जदों दे जी उठण दा समा आ गया, बोलो हालेलुया, जदों दे जी उठण दा समा आया, लिखिया वड्डा भुचाल आया ते पत्थर अपने आप ही रिड़ के एक पासे चल गया। बोलो हालेलुया।
ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਂਗਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਭੱਜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਏ 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 ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਲਓ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, जोर से बोलो हालेलुया। आपने अपने विश्वास को मेनटेन करके रखना है। 21 ऐत दे विच परमेश्वर इहनूं कहंदा है, पर अपना नेम मैं इजहाक नाल ही कायम करांगा, जिसनूं सारा इसे रुते आउंदे वरे तेरे लिए जणेगी। जां ओह उस दे नाल गरला करनों हटिया तां परमेश्वर अब्राहम कोलों ओह तां चला गया। बोलो हालेलुया। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ, ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਵਾਂ, ਡੈਡੀ ਗੀਤ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਠਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਓਏ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਓਏ ਸੁਧਰ ਜਾ। ਏਦਾਂ ਵੀ ਸੁਧਰਦੇ ਨਿਆਣੇ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਲੜੀ ਜਾਈਏ, ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਦਾ ਦਸਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਦਸਤਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਸਤਾ ਸਾਡੇ ਦਿਵਾਲੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਵਾ ਦੌੜਾਂ ਕਢਾਈਆਂ। ਬੱਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਦੌੜਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣੇ? ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਧ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਧ ਢੇਡੀ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਵਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜੂ? ਆੜੀ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਨਾ ਇਦਾਂ, ਇੱਧਰ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਆ ਕੰਧ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਮਿਸਤਰੀ ਡਏ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਇਆ, ਕੰਧ ਵਾਵਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗੋ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ 2 ਵਾਰ ਲਾਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਧ ਵਿੰਗੀ ਜੇ। ਮਿਸਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਮਿਸਤਰੀ ਡਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੰਧ ਵਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਾਲ ਫੜੋ। ਸਾਲ ਫੜੀ ਤੇ ਸਾਲ ਕੰਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਠਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ। ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, अगर मकान की नींह नहीं सही हैगी तो उत्ते कमरा भी सही नहीं बनेगा। हालेलुया। आपने अपने बच्चे जो छोटे ने उदों ही उन्होंने दसो दुआ करी दी आ, बाइबल पढ़ी दी आ। उन्होंने मोबाइल फड़िया, मोबाइल चला रहे ना, मोबाइल के उत्ते की देख रहे? अगर कोई गलत देख रहे हो दबका मारो, उदों ही दबके ना नहीं सुनते, थप्पड़ मारो एक। लिखा अपने पुत्र ते सिटी का इस्तेमाल कर तो उसकी जान नूं कित्थों बचा ला? नरक तो, पताल तो बचा ला उसकी जान नूं। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। आप खुदा दे लोग जे, आपनूं कोई पुछदा जैमसी दी, जैमसी दी की हाल जे? बहुत वधिया, आई एम ब्लैस्ड, सुपर ब्लैस्ड। बोलो हालेलुया। मैनूं कई फोन करदे पास जी जैमसी दी, जैमसी दी की हाल जे? मैं कहूँ बहुत वधिया, खुदा दा शुकर। सानूं पता लगा तुसीं ठीक नहीं,
मैं किहा ठीक नहीं, हुण खुदा दा शुक्र है। की आ खुदा दा? हालेलुया। लिखिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, मैं सब कुछ कर सकदा। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। कला गीत नहीं गाईदा, बीमारी से क्यों डरूं, गीत गा रहे आ, इधर मेरे देखो, गीत गा रहे आ, बीमारी से क्यों डरूं, आसरा जा करके तान होंदे आ, लाचारी से क्यों डर, ते डरन के तो डर लत्तां पीड़ कर दियां हाय। आ देखो मैं 10 बजे स्टेज ते आया, 10:15 बजे, उदों तो खड़ा, एंड तक खड़ा ही रहना। सानू भी शरीर तंग करदा, असी भी थक जाने, साडियां भी लत्तां दुखदियां, साडे भी पैर दुखण डै पैंदे, पर असी वो नहीं जिहड़े शरीर दा आसरा लैंदे आ। हालेलुया। असी प्रभु दे आसरे चलदे। किहदे आसरे? आपने किहदे आसरे चलना है? हाँ, हुण कोई हाल चाल पूछे की कहना है? हालेलुया। टाइम पास होण दिया जी, दाल फुलका चलन दिया जी। कईयां नूं जदों मर्जी पुछ लो, रोंदे ही रहिंदे, पिटदे ही रहिंदे, पिट स्यापा ही नहीं कईयां दा खत्म हुंदा। नहीं, परमेश्वर कहंदा तेरे रोण नूं मैं नच्चण दे विच वटा देवांगा। हालेलुया। आप अब्राहम दी औलाद विच जे हुण, हालेलुया, किहदी औलाद च? परमेश्वर ने कहा तेन मैं बहुत सारिया कौमां दा की बनावांगा, बनाया कि नहीं बनाया? और शुरुआत कदों की? जदों वो 100 साल दा सी। साडी एक भैन मचरावा पिंड तो आ, यसु मसीह दे विच आई, उहदे बच्चे दा सिर वादा सी, थल्ले धड़ नहीं सी वादा, सिर वादा सी। कई बार की हुंदा, एक कहानी मैं तुहानूं पूरी दसदा, असली कहानी है। कई बार कोई यसु मसीह च चलन डै पैंदा, सोनी सीधा हो गई यसु मसीह च तुरिया ते इहदी मम्मी दी मौत हो गई। मैनूं पता नहीं इहनूं किसी ने कहा होए कि नहीं कहा होए। कई फिर दसदे आ गए, कहंदे कहंदे लै तुसीं तो चर्च जांदे, तुहाडा जी क्यों मर गया? मेरा ख्याल जिहड़े यसु मसीह नूं नहीं मानदे ओह मरदे ही नहीं। बोलो यार, जवाब नहीं दिंदे। जिहड़े यसु मसीह नूं नहीं मारदे उन्हां दे घर च मेरा ख्याल 500-500 साल दे, 700-700 साल दे लोग अजे भी जींदे बैठे होने, है ना? मौत हर एक ते आउंदी है, जवान ते भी, बचपन ते भी, बुढ़े ते भी, एंड ते भी, हर एक ते आउंदी मौत। पर देखो सोनी ने यस्सू दा खड़ा नहीं छड्डिया, परमेश्वर ने हुण तक संभाल के रखिया, बरकत भी दी है। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। आप याद रखो, जदों तुहाडे मन दे अंदरों उम्मीद खत्म हो जाती है, परमेश्वर दा काम उदों शुरू होंदा है। नहीं तो जे तुसीं आपे ही सारा कुछ करी जाओ तो बंदा तो रब बन जे। मैं कीता, अगे नहीं कई कहंदे कोठी पा ले, यार मेहनतां कीतियां वा, कोई एवें गल वा? कोठी बनाउणी सौखी आ ते उहदे च वसना ओह बड़ा औखा जी। मैं एक वीडियो देख रहा सी, एक मां ते 2 मुंडे, तिन्ने मां पुत समैक पींदे, 3 मंजिली कोठी ते कोठियां दियां ग्रिलां कड्ड कड्ड के वेच दित्तियां, दरवाजे कड्ड कड्ड के वेच दिते, समैक पी जाण। घर भी खुदा बनाउंदा, बाइबल दे विच लिखिया, घर वसाउंदा भी कौन आ? परमेश्वर है। कई आ भज भुज के विआह कर लेंदे हैं, मैं तेरे बिना नहीं जी सकदा ते तू मेरे बिना नहीं जी सकदी, आ जा हुण भज चलीए। जदों भज जांदे आ उदों 2 दिन ते बड़े फुलकड़े जे लुटदे आ, हैं वेखिया कहंदे सी विआह नहीं करना तुहाडा, विआह भी करके आ जाते आ, मुड़ के फिर दे तरे दी एक दूजे दे पटे पुटे खूंदे आ, हैं फिर कई जने छडाउंदे आ, फिर ओहो ही कई जने कहंदे आ यार वखरे हो जाओ, यार वखरे हो जाओ, हैं पहला कहंदे आ हैं तू ते परी आ, ते बाद च की कहंदे ओदा मैनूं उदों ही नहीं पसंद, पता नहीं की करता सी तू मेरे ते।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆ ਪਾਸਟਰ ਕਰਮਚੰਦ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਸੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵੇ ਠੰਡੀ ਛਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਯਸੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਯਸੂ, ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਯਸੂ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰੰਗਿਆ ਵਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਯਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਲਾਚਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 21 ਅਧਿਆਏ, ਉਤਪਤੀ 21 ਅਧਿਆਏ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ से ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। अध्याय की पहली आयत लिखिया, यहोवा ने जिवें उसने आख्या सी सारा उत्ते नजर कीती, और यहोवा ने सारा लई ओ कीता जो उसने वचन कीता सी। सारा गर्भवती होई और अब्राहम दी ओदे बुढ़ेपे विच उसे रुते जो परमेश्वर ने उसनूं दसी सी पुत्र जणी। अब्राहम ने अपने पुत्र दा नाम जो उस दे लई जम्मिया सी अर्थात जिसनूं सारा ने उस दे लई जणिया सी इजहाक रखिया। अब्राहम ने अपने पुत्र इजहाक की सुन्नत 8 दिनों की उम्र में करवाई जिवें परमेश्वर ने उसनूं आग्या दिती सी। अब्राहम 100 वरियां दा सी जां उसदा पुत्र इजहाक उस दे लई जम्मिया। उपरंत सारा ने आख्या, ध्यान नाल सुणियो मेरियो भैणो तुसी, सारा ने आख्या परमेश्वर ने मैनूं हसाया, सारे सुनने वाले मेरे नाल हसणगे। उसने आख्या कौन अब्राहम नूं आखदा सी कि सारा पुत्रां नूं दुध चंगाएगी क्योंकि मैं उहदे बुढ़ेपे लई पुत्र जणी। हालेलुया। वेख लो, बुढ़ड़ी न्याणा जम्मिया ते बुढ़ड़ी न्याणियां नूं दुध भी चंगाउंदी आ। ते अजकल कई 20-22 सालां दीयां मावां बन जांदियां ते कई वारी पुछीदा, हाँ मां दा ही दुध पींदा? नहीं, डब्बे वाला पींदा। ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਡੱਬ ਖੜੱਬਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਲ ਮੰਗੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੁਰਕਰੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਣਦੀਆਂ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। शैतान वो चीज़ां खाण ते सानू मजबूर करदा वा जिहड़ियां चीज़ां खाण दे नाल असीं बीमार हुंदे। दुनिया दे विच सब तो पहला पाप काहदा होया सी भला? खाण दा ही होया सी। ते अजकल कही कि खाण पीण दा थोड़ा पाप हुंदा। शैतान ने देखो बाग दे विच जिन्ने रुख सी किसे फल दे रुख दे कोल नहीं लैके गया शैतान, उन्हां नूं उस रुख कोल लैके गया जिहड़ा की कीता सी परमेश्वर ने मना। हुण सुणो, लास्ट च आ गए आपां। बाइबल दे विच जिहड़ी गल लिखी ना, जिहड़ा यसू मसीह दे पिछे नहीं वो हनेरे जा किदां, मैं तुहानूं उदाहरण दसदा। शराब दे उत्ते लिखिया हुंदा शराब पीनी सेहत लई की आ, लिखिया हुंदा ना। पर पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, MP हैं, MLA, ठीक है, जज, डॉक्टर, वकील, चंगे भले पढ़े लिखे लोग भी शराबां पी जांदे। क्यों भला? अन्ना कीता शैतान ने। तमाकू की पुड़ी के उत्ते लिखा होंदा तमाकू से कैंसर होता है, ते पढ़े लिखे लोग भी लाई जाते। की है कि नहीं अन्ने? तुसीं दसो फिर। हाँ जी, है ही अन्ने। जदों लोग यसू मसीह के पिछे चलते हैं फिर उन्हां दी नज़र खुलती है, फिर उन्हां दी बुद्धि खुलती है। हालेलुया। देखो सारा कहंदी आ परमेश्वर ने मैनू हसाया। 6 आयत अपनी बाइबल दे विच देखो की कहंदी, सारा किन्ने हसाया मैनू? ए नवां लै लिया ट्रक तेरे यार ने, ए बाबियां दे। किन्ने दिता मुंडा? बाबे ने। किहड़े बाबे ने? ओ पैलियां चों दी जगह। आ हुण ही लोकी हट के पैलियां च ते लोकी जंगल पानी जांदे हुंदे। लिखिया साडा परमेश्वर किथे आ? स्वर्ग दे विच। हालेलुया। आत्मा द्वारा किथे रहिंदा हो? साडे दिलां दे विच।
ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਸਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ? ਹਾਂ, ਹਸਾਉਂਦਾ ਕੌਣ? ਹਾਂ, ਬਰਕਤ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਬਰਕਤ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਆਪਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਗੇ। 7 ਅਧ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੌਣ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਏਗੀ, ਪਰ ਚੰਗਾਇਆ ਸਾਰਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਅਜੀਜੋ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰਿਯ ਭੈਣੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹਦੀਆਂ? ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਬਦ ਫੈਲੀਆਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜੇ। ਹੈਂ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜੇ, ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਜੈ ਹੋ ਜੇ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਦੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਪਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਹਾਏ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਹਾਏ ਵੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਾਟਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਚ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਪੂੰਝਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਵੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਮਾਣੇ, ਵੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਈ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਏ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਆਪੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਧਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੂਰ ਹੋ ਮੈਥੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਧਰ, ਕਈ ਲਾਗੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲਿਆ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ 100 ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਦਵਾ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ। ਵੇਖੋ ਭੂਤ ਜੋ ਮੰਗੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪਾਸਟਰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ। ਮੋਮਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਸੀ 20-21 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਟਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹ ਹੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਊ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਧਾਰੋ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਧਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਚੱਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ
ਕਿ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਗਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ, ਪਤਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਪਤਿਓ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਸੋ। ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਬੁੱਧਵਾਨ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਮੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਹਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਡਟੀ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਮਤ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੋਪੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਭੈਣ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਚਰਚ 'ਚ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਭਣਵਈਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। 12 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, 2 ਐਤ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ। ਕੀ ਹੋ ਤੂੰ? ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ। ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੈ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਰ ਭਲਾ ਤੇ ਹੋ ਭਲਾ ਤੇ ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਕਟਾਉਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਤੜਫਣ ਦਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇਲ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਂਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਵਾ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਨਾਂ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਡੈ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਡੈ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਚਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲ ਵੂਲ ਕਟਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੈ ਐਮਸੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜੈ ਐਮਸੀ ਦੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਗਲੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨੇ ਗਿਆ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗਲੇ ਮਖੌਲ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਿਆ ਸੀ, ਲਾਗਲਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਰਾਹ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊ। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊ ਜਗਤ 'ਚ? ਜਗਤ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ? ਮੈਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਟਕਵਾਂਜੀ ਬਣਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਟੋਕੀ ਮਾਰਤੀ ਨਾ, ਫੋਨ ਕਰ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਡੇਲੇ ਕੀ ਦਿਖਾਤੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੀਦੇ ਆ, ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਨਾ ਮੈਂ। ਆ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ, ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਵਾਵਾ ਹੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਘਰਾਣਾ ਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਦਬਕਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ? ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਆਈਏ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ।